Recording in progress. And then we'll do live stream. I don't know where that's going to take us.យើងប្រហែលជាចាំរហូតដល់ម៉ោង9:05 នាទី 9:05 ទេឬក៏6:05 នាទី like 4 more Yeah. minutes like just Okay, for yeah, people to yeah. come Yeah. in the meantime like feel free to talk like បង I was talking about បងពុទ្ធិតាគាត់នៅ Oregon I don't know if you guys met but មើលឈប់ Hi everyone នៅពុទ្ធិតា ខ្ញុំនៅ Portland បងបងនៅណា Portland Wait really នៅ around Bethany area Wait I'm in Beaverton Beaverton okay នៅខាងលើបងនៅខាងលើយើងនៅក្រោម Yeah Wait, we are so close Yes Oh my god Well I need to grab coffee with you sometime Yeah, down there in Beaverton, we always go there and go for grocery shopping. Asian market. Yes Come to Uwajimaya Yeah, all the time. Wow that's amazing Yeah, that's Well, like I'm so 5-10 glad minutes to away. meet you. That's like 5-10 minutes away. អញ្ចឹងទៅ what អត់អាទិត្យក្រោយនេះ Wait what is happening now what Wait So Khmer New Year already yeah, Khmer New Year ពី Wait, អាទិត្យ really? in 2 weeks. But Oh, wow. but next week if you're volunteering there is like a final rehearsal there. Really? Are you gonna be there? I'm gonna find a webcam. Yes. Huh? Yeah. Find a webcam. Okay. Well, please let me know. Well, we should connect, and then Yeah. Wait, why am I here? I'll be there too. Webcam. មិនដែរ webcam មកគេដែរអញ្ចឹង អត់ទេ Yeah ថ្ងៃដូចនៅណេះធ្វើ early ថ្ងៃសៅរ៍in 2 weeks I think ថ្ងៃទី11 12 11ព្រោះឲ្យចូលឆ្នាំចាប់ផ្ដើមដូចពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃពុធថ្ងៃអង្គារឬក៏ថ្ងៃពុធ I don't know yeah I keep forgetting that it's almost April. 2 weeks. 2 weeks, yeah. Yeah, it's almost like I don't know 4 months already. Yeah. Into 2026. So fast. Looks like we have a decent crowd today. This is yeah, very welcoming. We have a lot of people on our board today. Great job, Kante, and your social media team. You really hit the home run. បង Krishna I think Vitu I think he worked in also in wireless communication I think he's a PhD student in Korea so I think wow. yeah he'll probably find this very interesting but Yeah, that's another life for me. Yeah. Over 10 years ago. Yeah. Yeah, doing 6G now. Yeah. Yeah, we have a lot of people in the security and also wireless communication. Where's the guru and thing that go there? ហ្នឹងហើយ Yeah. ខ្ញុំ wireless communication តាំងពី GSM សម័យ Oh, GSM yeah. GSM UMTS and then LTE and then Yeah. 5G and then after Okay. 5G I stopped working on the wireless and then switched to computer engineering. Okay. Yeah, client platform like Yeah. Intel client platforms and AI. Yeah, I that. Pluto, you know, your Reinquire website, who sign up, but not the pay yet. I just test out the basic one. Yeah, it's really cool. Are you gonna show something like that later on? Yeah. Like yeah, the we're gonna have a pro, demo. yeah, a pro Yeah. subscription. Yeah. Yeah. It's just more content. You have for the pro, you have access to everything, and Okay. then have more rate limits usage for Yeah. the AI features. Okay. Yeah. Okay. okay
I think I'm gonna pause here, stop here, and I think I'm gonna start. Okay, so ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា welcome to our second Khmer Pride webinar ខ្ញុំឈ្មោះខន្តីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុង webinar មួយនេះថ្ងៃនេះគឺយើងមានមោទនភាពមែនទែនដែលមានការចូលរួមពីបងជាគ្រីស្ណាដែលគាត់គឺជាអ្នករកឃើញឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅរៀនខ្មែរដែលជា app ដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលប្រើ AI សម្រាប់បង្រៀនភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់និយាយយូរពេកទេព្រោះខ្ញុំចង់ផ្ដល់វេទិកាដល់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបងគ្រីស្ណាគាត់នឹងនិយាយប្រហែលជា40ទៅ45នាទីដូច្នេះបើសិនមកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុង Zoom ក្តីទាំងនៅក្នុង live stream Facebook ក្តីបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសួរនៅចុងបញ្ចប់ពួកយើងនឹងមាន Q&A session ប្រហែលជា10ទៅ15នាទីដូច្នេះកុំខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមបង្វែរវេទិកាទៅដល់បងគ្រីស្ណាចាសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការបទបង្ហាញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បទបង្ហាញជាភាសាខ្មែរទៅណាប៉ុន្តែប្រហែលជាលាយអង់គ្លេសខ្លះកុំប្រកែកប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយភាសាខ្មែរបានច្រើនហើយខ្ញុំបានរៀបចំ slide បន្តិចបន្តួចជាលក្ខណៈ casual ទេអត់មានជា formal អីខ្លាំងទេព្រោះអីអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើរៀង casual យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពី career journey របស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកស្រុកអាមេរិករៀនរួចហើយចេញធ្វើការងាររួចហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងជំរុញខ្ញុំនឹងឲ្យបានទៅបង្កើតអាបរៀនខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមាន also បង្ហាញអំពី demo គេហៅ demo អំពី feature ដែលរៀនខ្មែរមានអស់ហ្នឹងហើយចឹងទៅ without further ado let me share my screen oh okay I send the request កាន់តែពូដានីត okayប្រាប់ខ្ញុំផងពេលដែលបានឃើញណា Good ឃើញតែបាទខ្ញុំដាក់នេះហ្មង presentation ហ្មងនៅឃើញតែឃើញបាទអានេះ from Intel to Impact building the world first AI powered Khmer learning platform ចូលមកដល់ career journey ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមែនតើទៅកើតនៅស្រុកខ្មែរទេកើតនៅស្រុកខ្មែររៀននៅស្រុកខ្មែររៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនៅស្រុកខ្មែរខាង Computer Science and Engineering នៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញយើងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំ2002ហើយខ្ញុំបងសុំកាត់តិច I don't think we see the next slide Oh okay really Yeah, right? it's still stuck on this. No, it's still on the same slide. I think if you have like a monitor, it might get stuck on one of those. I don't. Okay. Now we see it. Yeah. ចុង Okay. Present ម្ដងទៀតមិនដែរអត់ចេញទេឥឡូវមកចាំ present ទេចាមិនបាច់ present ក៏បានអត់អីOkay. ចាបងគ្រាន់តែចុច left right is fine. How about this one? This one is big enough, no? Yeah, we can see it. Yeah, it's okay. It's good. Okay, so page ហ្នឹងគឺ career journey របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនចប់បរិញ្ញាហ្នឹងឆ្នាំ2002ខាង Computer Science and Engineering រួចហើយប្រហែលជា2003 after a year I took a year នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការងារធ្វើបន្តិចបន្តួចជាប់កាលហ្នឹងប្រឡងយកក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចូលក្រសួងកសិកម្មខាង IT ធ្វើការបានប្រហែលជា7-8ខែដែរកាលនោះហើយក្នុងទន្ទឹមពេលនោះរៀន TOEFL job រៀនជាប់ទៅក៏ខាងប្រុសស្រីនៅ San Diego California ហ្នឹងគាត់ធានាមករៀននៅអាមេរិកនេះរៀនតដើម្បីយកបានអនុបណ្ឌិតខាង wireless communication ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអត់ខ្សែហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកាលហ្នឹងរៀនចូលរៀនដើម2004ហើយរៀនចប់2006ហើយចេញចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀន
ខ្ញុំធ្វើការឲ្យ project ឲ្យ Motorola កាលហ្នឹងធ្វើជា test engineer testing កាលហ្នឹងមាន Wi-Fi CDMA dual phone ហ្នឹងកាលហ្នឹងមិនដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើអត់ទេអាទូរស័ព្ទដៃ Razer គេហៅ Razer Motorola Razer អា flip phone កាលហ្នឹងនៅ flip phone ណាហ្នឹងហើយ test អាហ្នឹង Wi-Fi and CDMA test អាហ្នឹងបានប្រហែលជិត1ឆ្នាំទៅក៏ខាង Samsung នោះគេមាន project គេធ្វើនៅ Virginia អញ្ចឹងទៅ2007ហ្នឹងក៏ចុង2007ហ្នឹងទៅ Virginia ពី California ទៅ Virginia ហ្នឹងធ្វើការនៅ Herndon Virginia 2007ចុង2007ធ្វើបានប្រហែល1ឆ្នាំជិត1ឆ្នាំ1ឆ្នាំជាងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកនេះខាង Intel មាន project Intel ដែរហ្នឹងធ្វើការខាង technology កាលហ្នឹង WiMAX ហ្នឹងវាដូច Wi-Fi ហ្នឹង concept វាដូច Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi ហើយនឹង WiMAX គ្រាន់តែថា WiMAX វា broadband wireless វាទំហំវាធំជាងដូចយើង cellular coverage ចឹងណាហ្នឹងហើយបានប្រហែល1ម៉ាល់2ម៉ាល់អញ្ចឹងទៅ range វាប៉ុន្តែអា project ហ្នឹង technology ហ្នឹង didn't take off WiMAX ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅIntel ហ្នឹងគាត់ acquired Infineon Group ហ្នឹងបានហើយគាត់ធ្វើ GSM UMTS and LTE ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ2000ប្រហែល2009 2010ហ្នឹងរហូតដល់2013នេះដល់ពេលដល់2013ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូចថាយើងចេះខាង wireless ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹង testing background ហ្នឹងក៏បង្កើត lab មួយ lab ហ្នឹងគឺ ISO 17025មាន standard ISO អីត្រឹមត្រូវមាន quality management system អីត្រឹមត្រូវហ្នឹងបង្កើត lab ហ្នឹង lab ហ្នឹង equipment គេទិញមកដាក់នៅនឹង Oregon នេះHillsboro Oregon ហ្នឹង lab គេហ្នឹងthey spend about $15 million on equipment គាត់ចំណាយលុយក្រុមហ៊ុន Intel ចំណាយលុយប្រហែល5-10 លានដើម្បីទិញ equipment អីហ្នឹងដើម្បី test អាហ្នឹងគឺ test ហ្នឹង GSM sorry GCF PCCOB ហ្នឹងគឺ GCF ហ្នឹង global ដូចថាទូរស័ព្ទដៃមួយដើម្បីឲ្យវា be compliant ជាមួយនឹង standard គេមាន standard គេអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវ test ឲ្យបានជាប់អាហ្នឹងទៅបានអាចយកមកប្រតិបត្តិការបានជាមួយនឹង base station ដូចជា Ericsson ឬក៏ Huawei ឬក៏អីចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកាលហ្នឹងធ្វើនៅហ្នឹងឆ្នាំ2013ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាហ្នឹងរហូតដល់2018បានប្រហែល5ឆ្នាំធ្វើនៅ lab ហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះពណ៌មាសនេះព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងគឺជា inflection point មួយដែរពេលដែលឆ្នាំ2014ដែលពេលហ្នឹងតារបស់ខ្ញុំគាត់ខូចនៅស្រុកខ្មែរហើយទៅពាក់កណ្ដាល2014ហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរធ្វើបុណ្យគាត់ហើយត្រឡប់មកវិញចុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងក៏ចុងឆ្នាំ sorry ចុងឆ្នាំ14ហ្នឹង2014ហ្នឹងគឺចុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺខាង Intel ហ្នឹងគេមានដូចថា project មួយគេប្រកាសមកឲ្យទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងទៅស្រុកខ្មែរទៅជួយកសិករនៅស្រុកខ្មែរ IESC ហ្នឹងគឺ Intel Education Service Corp កាលហ្នឹង apply ចូលទៅគេជ្រើសរើសយក5នាក់ដើម្បីទៅជួយអ្នកកសិករនៅស្រុកខ្មែរ project ហ្នឹងគេហៅ e-agro project ហ្នឹង sponsored by Intel ហើយនិង Korean government ជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងហ្នឹងហើយនិងក្រសួងកសិកម្មហើយនិង IDE អង្គការ IDE ដែលគេជួយដែរហ្នឹងយើងទៅដើម្បី train អង្គការអស់ហ្នឹងហើយនឹងបុគ្គលិករដ្ឋហើយនឹងកសិករយើងនៅ farmer នៅខេត្តតាកែវព្រៃវែងហើយនឹងស្វាយរៀង3ខេត្តទៅហើយខ្ញុំបានទៅដែរហើយពេលហ្នឹងគឺ3អាទិត្យទៅបាន3អាទិត្យគេ
Intel sponsor the whole trip ចឹងទៅបាននេះដែរ work on that project ចឹងទៅវាអស្ចារ្យដែរដោយសារអីដោយសារតារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើខាងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងហើយគាត់ពីមុនឆ្នាំ1960មុនសម័យពោតហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ដើរទៅតាមភូមិគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគាត់ទៅតាមភូមិគាត់ដូចថាគាត់បរៀនគាត់កែនកនកសិករម្នាក់មកហ្នឹងគាត់បរៀនកសិករអំពីប្រភេទស្រូវអំពីជីអំពីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអីអស់ហ្នឹងគាត់បរៀនកសិករគាត់ដូចថាគាត់បរៀនកសិករទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ប្រមូលកសិករមកគាត់បរៀនផ្ទាល់ដល់ពេលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះយើងមាន technology យើងមាន tablet យើងមាន program ដែលយើងអាចដូចថាយើងតេស្តជាតិដីជាតិអីចឹងទៅក៏យកមកចេញមកថាមានសារជាតិស្អីខ្លះដីហ្នឹងអាចនឹងដាំអីបានផលល្អប្រើជីអីបានល្អប្រើសម្រាប់ថ្នាំសម្លាប់សត្វអីបានល្អអីចឹងណាចឹងទៅអាហ្នឹងអាពេលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាសំខាន់មួយដែលបានចូលរួមក្នុង project ហ្នឹងហើយជួយកសិករខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមអង្គការនៅស្រុកខ្មែរនេះនៅអាមេរិកនេះនៅ Oregon ហ្នឹងខាង CACO ហ្នឹងគឺចូលជាសមាគមខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីស្គាល់ជួបខ្មែរយើងនៅស្រុកអាមេរិកនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមពេលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូចថាចូលរួមចំណែកក្នុងការដូចថា give back to the community ដើម្បីចូលរួមចំណែកកសាង community នៅណែជួយទៅអ្វីដែលយើងអាចជួយបានណាដូចថាបរៀនខ្មែរបរៀនអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងhello លឺទៅអីលឺហើយមើលហើយនេះហ្នឹងអត់អីណាsharing just want to make sure no slide នៅ slide ទី2ដែរអូខេ slide ទី2ត្រូវហើយចឹងអូខេហ្នឹងហើយអង្គការសមាគមខ្មែរនៅនេះគឺហៅថា CACO ចឹងណាហើយ CACO ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបរៀនភាសាខ្មែរហើយចាប់ផ្ដើមបរៀនភាសាខ្មែរខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកឆ្លងកាត់គរុកោសល្យសាលាបរៀនធ្វើជាគ្រូបរៀនអីទេប៉ុន្តែយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងចេះភាសាខ្មែរចឹងទៅចេះតែចង់បរៀនភាសាខ្មែរជិតដល់កូនខ្មែរនៅណាដល់ជនបរទេសដែលគាត់មានប្រពន្ធខ្មែរអញ្ចឹងណាគាត់ចង់រៀនភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមរាល់ឆ្នាំគឺថាបរៀនភាសាខ្មែរspring class ហ្នឹងគឺចេះតែជួយបរៀនភាសាខ្មែរឲ្យសមាគមខ្មែរនៅណាហ្នឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2000រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមែនតើទៅនឹងខាង CACO work ហ្នឹងចំណែកឯការងាររបស់ Intel ហ្នឹងគឺចូលដល់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរក្រុមលែងធ្វើខាងISO 17025 lab conformance lab ហ្នឹងហើយដូរទៅខាងក្រុមមួយទៀតដែលគាត់ធ្វើ private 5G end to end 5G edge computing with AI workloads ហ្នឹងគឺកាលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជា manager មេក្រុមមួយដែល manage ក្រុមប្រហែល 7-8 នាក់រហូតមកចាប់ផ្ដើមថ្មីនេះ2022ហ្នឹងក៏ដូរក្រុមដែរក៏ដូរក្រុមមួយទៀតខាង client platform validation ហ្នឹងគឺយើង test all the client platform ដែល Intel ចេញsilicon CPU ដែលគាត់រាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើង test ទាំងអស់ excuse me test ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងmanage ក្រុមប្រហែលជា10ទៅ20នាក់ដើម្បី test client platform ហ្នឹងមាន domain ច្រើនដែរ domain ខាង power management ឬក៏ខាង AI ខាង
memory CPU អីអស់ហ្នឹងយើង test ទាំងអស់ test រហូតដល់ឆ្នាំទៅនេះឆ្នាំទៅហ្នឹងthe past few years ហ្នឹងគឺ Intel គាត់អត់សូវជាធ្វើដូចថា make a lot of money they're not doing well គាត់ lose money អត់សូវចំណេញលុយចំណេញកាក់អញ្ចឹងទៅគាត់កាប់បន្ថយចាប់ផ្ដើមកាប់បន្ថយបុគ្គលិកចាប់ផ្ដើមអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនេះជា manager ហ្នឹងត្រូវកាប់បន្ថយបុគ្គលិកដែរកាប់បន្ថយបុគ្គលិកច្រើនហើយនៅក្នុងក្រុមខាង validation ហ្នឹងធ្លាប់តែមានដូចប្រហែលប្រហែលជា130នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាកាប់ម្ដងបន្តិចហ្នឹងរហូតដល់ចូលមកដល់ត្រឹម70នាក់អញ្ចឹងទៅសឹង 50% ហើយរួចហើយការងារវាកាន់តែច្រើនហើយវាដូច stress កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅក៏ពេលដែលឱកាសផ្ដល់មកឲ្យដូចថាយើងអាចចាកចេញពី Intel ហើយយើងអាចបានអំពីគេហៅថា server package ពេលដែលយើងចាកចេញពី Intel ចឹងទៅហើយយើងដូចថាស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញអីចឹងគេឲ្យ package ហ្នឹងវាបានច្រើនដែរដោយសារយើងធ្វើការនៅនឹងយូរប្រហែល 5-10 ឆ្នាំចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ចិត្តចាកចេញពី Intel ហើយមកបង្កើតរៀនខ្មែរនៅចុងឆ្នាំទៅនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែ8ខែ9ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតរៀនខ្មែរ platform ហ្នឹងហើយបង្កើតរៀនខ្មែរ platform ហ្នឹងបាទចំណែកឯចុងក្រោយនេះខ្ញុំទុកជាសញ្ញានេះដល់អាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកាលអាហ្នឹងជាសំណួរមួយចាំមើលចាំពេលចុង slide ហ្នឹងបើមានអ្នកណាគេមានចម្ងល់អីចង់សួរ what's next អីហ្នឹងចាំខ្ញុំឆ្លើយអូខេមានសំណួរអីអាចសួរបានបើអត់ទេខ្ញុំទៅទៀតអូខេទៅអូនបាទអញ្ចឹងខាងមុខនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពី2014-15ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសមាគមខ្មែរនៅនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលមកពីស្រុកខ្មែរជំនាន់ទី1សម័យ8ឬក៏សម័យ7ជាងឬក៏8ជាងមុនសម័យអពតឬក៏ក្រោយសម័យអពតភ្លាមហ្នឹងជនភៀសខ្លួនខាវដាងអីគាត់មកដំបូងគាត់ទៅរៀនវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអីគឺគាត់និយាយខ្មែរច្បាស់ fully fluent គាត់អាចនិយាយគាត់អាចសរសេរគាត់អាចអានខ្មែរធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេល second generation កូនរបស់គាត់ដែលកើតនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺថាសឹងតែ 98% គាត់អត់ចេះសរសេរហើយនឹងអានទេហើយគាត់ចេះនិយាយមួយម៉ាត់អត់សូវចេះនិយាយទៀតប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់យល់នៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយមកអីចឹងទៅញ៉ាំបាយអីចឹងគាត់ស្ដាប់យល់គាត់នេះប៉ុន្តែឲ្យគាត់និយាយតបទៅវិញគាត់និយាយអត់បានចឹងអាហ្នឹង second generation ហ្នឹងគឺកាប់បន្ថយមកដល់ត្រឹមតែ 20-30% in term of fluency ភាសាខ្មែរដល់ពេល third generation ឥឡូវហ្នឹងក្មេងៗឥឡូវដែលអាយុទុំ10ទៅ5-10ឆ្នាំអីហ្នឹងអាហ្នឹង third generation ចៅគាត់ហ្នឹងគឺថារឹតតែបាត់បង់កាន់តែច្រើនក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការនិយាយហើយនឹងin term of the connection ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងសាសនាទៅវត្តទៅអីគាត់អត់សូវយល់ដឹងថាតើហេតុអីក៏ត្រូវទៅវត្តហេតុអីក៏ទៅនេះទេគឺថាគាត់ទៅវត្តទៅអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែគាត់ទៅលេងជាមួយគ្នារត់លេងរត់អីចឹងណាប៉ុន្តែអត់សូវដឹងអំពីសាសនាអត់សូវដឹងអំពីវប្បធម៌អីទេអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺជំនាន់ទី4ហ្នឹងគឺ in the next 10 year វាអាចនឹងមាន complete disconnection ហ្មងគឺថាអ្នកខ្មែរនៅស្រុកក្រៅអាចនឹងអត់ដូចថាបាត់បង់នៅភាសាហើយនឹង identity entirely អត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងទៅ it's just one generation away from losing Khmer language and identity entirely
Cambodian diaspora នៅរស់នៅក្រៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជា language crisis ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាគាត់ថាខ្ញុំឃើញបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាពិសេសដល់ពេលខ្ញុំឈប់ធ្វើការពី Intel ខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនជាងមុនមិនជាច្រើនប្រហែលដែរទេរវល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែរប៉ុន្តែចេះឆ្លៀតទៅហើយធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតរៀនខ្មែរហ្នឹង so that's a problem បញ្ហាខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាហើយខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរៀនខ្មែរបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺ mission របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ reconnect ផ្សារភ្ជាប់ខ្មែរដែលរស់នៅស្រុកក្រៅទៅនឹង their root នៅស្រុកខ្មែរ in term of identity traditions culture the language គឺថាគាត់គួរតែផ្សារពួកខ្ញុំចង់mission របស់រៀនខ្មែរនេះគឺចង់ផ្សារភ្ជាប់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅនឹងអ្វីដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយ in term of vision ហ្នឹងin term of where we going គឺថាយើងចង់ឲ្យខ្មែរកូនខ្មែរម្នាក់ដែលមានសាច់ឈាមខ្មែរជាប់សាច់ឈាមខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងមិនថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរឬក៏គាត់នៅស្រុកអាមេរិកឬក៏គាត់នៅស្រុកបារាំងឬក៏អូស្ត្រាលីគឺថាគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបេតនភណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងភាសាតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ហើយនឹងគ្រួសារហ្នឹងគឺថាគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរទោះបីជាគាត់នៅស្រុកអាមេរិកឧទាហរណ៍គាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរគាត់ទៅសៀមរាបយើងគាត់គួរតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនដែលខ្លួនជាខ្មែរកើតមកជាខ្មែរគាត់ទៅសៀមរាបគួរតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេសៀមរាបអង្គរវត្តជារបស់គាត់ជារបស់ដូនតាគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចមានមោទនភាពគាត់អាចដឹងអំពីភាសាដឹងអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជា vision របស់រៀនខ្មែរហើយខ្ញុំដំបូងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងម្នាក់ឯងដល់ពេលប៉ុន្តែធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងធ្វើដំបូងម្នាក់ឯងវាលឿនហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ទៅបានឆ្ងាយហើយឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅជា team មានអ្នកជួយអញ្ចឹងទៅ in order to scale ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានព្យាយាមrecruit team ដើម្បីឲ្យបានមកជួយទាំងអស់គ្នាម្ដាយមួយជើងហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងបានជួយអំពីដូចបញ្ចពររស្មីយឹមនេះគាត់ខាង UI UX design ដែល help ជាមួយនឹង design រូបអប្សរារូបអីដែល flow ដែលយើងមានអី menu ដាក់នៅណាអីហ្នឹងគឺគាត់ជួយខាងហ្នឹងខាង design ខាងអីពេលចូលទៅ app អីហ្នឹង app store app អីហ្នឹងឃើញ design អីអស់ហ្នឹងគឺគាត់ជួយខាងហ្នឹងហើយNaret នេះគាត់ខាង project manager ខ្ញុំជួបគាត់សម្ភាសគាត់ហើយឲ្យគាត់ជួយខាងmanage the team នៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសដោយសារយើងមានគ្រូបង្រៀនគាត់ជួយស្វែងរកគ្រូបង្រៀនសម្ភាសលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីហ្នឹងដើម្បីមានក្រុមអ្នកនៅស្រុកខ្មែរព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រភាសាខ្មែរដែលឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់គ្រូកសលអីទេគ្រាន់តែដឹងអំពីគ្រាន់តែធ្វើនិយាយរួមទៅ beginner level ហ្នឹងហើយយើងដឹងអំពីថ្នាក់បឋមទេប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់ថ្នាក់មធ្យមឬក៏ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ហើយរបៀបសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាត្រូវដាក់មិនដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរៀនឆាប់ចេះឆាប់យល់អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ subject matter expert ខាងបង្រៀនភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការគ្រូបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយក្នុងការតាក់តែងកម្មវិធីសិក្សាហើយនឹងតាក់តែងមើលមេរៀនទៅសេមេរៀនត្រូវមេរៀនដាក់តាណាមានស្អីសំណួរចម្លើយអីហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ចែងនៅខាងហ្នឹង
ហើយយើងមានកូនក្រុមដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខាងcontent assistant ហ្នឹងគឺគាត់យកមេរៀនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានតាក់តែងមកគាត់យកមកទៅសេវាយបញ្ចូលទៅក្នុង platform របស់យើងហើយគាត់បញ្ចូលសម្លេងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងteam របស់រៀនខ្មែរអូខេ so next one នេះគឺplatform features and demo so មើលទៅ platform ហ្នឹងគឺទី1 feature ទី1ហ្នឹងគឺ lesson and dialogues ហ្នឹងគឺ it's a structured learning កម្មវិធីសិក្សាដែលយើងមានដែលម្នាក់ចូលទៅហ្នឹងគឺឃើញអាហ្នឹងមុនគេរៀន tab ហ្នឹងគឺមេរៀនដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅវាមានរៀបចំតាមជា beginner រហូតដល់ advanced ថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយនឹងមានដូចថា conversation dialogue ហ្នឹងគឺ real conversation ការសន្ទនាផ្ទាល់មានដូចថា scenario ផ្សេងគ្នាជាង topic ផ្សេងអញ្ចឹងណាតាក់ទងទៅនឹង culture នៅក្នុងហ្នឹងដែរមេរៀនមួយមាន cultural context វប្បធម៌នៅក្នុងហ្នឹងបរិបទវប្បធម៌នៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទី1អាហ្នឹងសំខាន់ភាគច្រើនកូនសិស្សចំណាយពេលទៅខាងហ្នឹងជាងគេហើយទី2AI personal tutor ហ្នឹងគឺកូនសិស្សអាចចូលទៅអាចវាយបញ្ចូលជាលក្ខណៈសន្ទនាដូច ChatGPT អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាអានេះវា correlated សម្រាប់មេរៀនរបស់យើងហើយតាក់ទងទៅនឹងភាសាខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរហ្នឹងគឺវាឆ្លើយមកអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យកូនសិស្សរៀនអត់ដូចថាសួរអីណាទៅពីផ្សេងអត់វាអត់ឆ្លើយអីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលចាក់ប្រធានចាក់អំពីប្រាក់ចាក់អំពីរៀនខ្មែរ platform ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹង AI personal tutor ហើយ voice mirror ទី3ហ្នឹង voice mirror ហ្នឹងគឺអ្នកសិក្សាចង់ចូលមកគាត់អាចមកស្ដាប់មានច្រើន phrase clear ប្រយោគខ្មែរហ្នឹងចូលទៅអាចស្ដាប់ទៅដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំញ៉ាំបាយយើងចង់ដឹងអ្នកខ្លះកូនសិស្សខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំញ៉ាំបាយនិយាយថាម៉េចI eat rice គាត់អាចចូលទៅវាយបញ្ចូល I eat rice ហ្នឹងឲ្យឃើញអាហ្នឹងគាត់អាចចុចស្ដាប់ទៅ I eat rice ដល់ពេលស្ដាប់ហើយទៅគាត់អាចនិយាយដូចថា practice ណាគាត់អាច record turn on the mic ទៅ record voice របស់គាត់ទៅដើម្បីឲ្យ AI គាត់assess pronunciation ហ្នឹងហើយ compare ទៅនឹងnative speaker ហ្នឹងថាតើគាត់បានល្អមិនល្អអញ្ចឹងណាហើយចេញ feedback មកថាគាត់ខុសកន្លែងណាត្រូវកន្លែងណាអាហ្នឹងក៏ឃើញកូនសិស្សយើងប្រើច្រើនដែរហើយទី4 flashcard any topic ដែលគាត់ឆ្ងល់តាក់ទងទៅនឹងខ្មែរ cooking ឬក៏ Angkor Wat ឬក៏សៀមរាបឬក៏អីគាត់អាចវាយបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងទៅ AI នឹង generate vocabulary flashcard ហ្នឹងដែលអាចឲ្យគាត់ចេះដឹងអំពី words vocabulary building ណាហើយចេះចាំអំពី vocabulary ពាក្យនីមួយៗហ្នឹងហើយមួយទៀតmemory matching ហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈ game ឯង game match យើងអាចមើលឃើញទៅ match ទៅដើម្បីយើងឃើញទៅយើងអាចចាំព្យញ្ជនៈមួយឬក៏ស្រៈមួយហ្នឹងរួចហើយយើងអាចទៅសេ practice writing practice ទៅសេនៅនឹងដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ចំណាំពាក្យហើយនឹងយើងអាចទៅសេពាក្យទៅសេព្យញ្ជនៈឬក៏ស្រៈហ្នឹងហើយទី6 origin story ហ្នឹង origin story ដូចគាត់ឆ្ងល់អំពីអង្គរវត្តមកពីណាតាក់ទងរឿងអីហ្នឹងគាត់អាចចូលទៅគាត់អាចវាយ topic នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយ AI នឹង generate story អំពីអង្គរវត្តអំពី topic ស្អីដែលគាត់ចង់ដឹង Explore Cambodia ទី7ហ្នឹងគឺមាន interactive map យើងអាចមើលឃើញ map ហ្នឹងយើងចូលទៅយើងអាចចុចទៅនឹង
ទៅនឹងprovince ខេត្តក្រុងនីមួយៗហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញអំពីខេត្តក្រុងហើយនឹងមានរៀបរាប់តកតងទៅនឹងខេត្តហ្នឹងយើងនិយាយបញ្យលហើយនិយាយអំពីវប្បធម៌នៅខេត្តហ្នឹងមានស្អីហើយមានពាក្យស្អីខ្លះដែលគាត់អាចរៀនបានអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់អំពីខេត្តនីមួយៗហើយទី8 social learning ហ្នឹងគឺដូចទៅជាលក្ខណៈforum forum topics យើងអាចមានសំណួរចម្ងល់អីយើងអាច post forum topic នៅហ្នឹងដើម្បីកូនសិស្សផ្សេងទៀតអាច share the learning អាចឆ្លើយអីចឹងណាហើយអាចនឹងយើងអាច schedule session study group អីដើម្បីរៀនទាំងអស់គ្នាអីហ្នឹងអាហ្នឹងទី8ហើយខ្ញុំ add បន្ថែមនេះ new នេះគឺឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបដាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់ទាន់ official នៅ production ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវានៅក្នុង classroom អាហ្នឹងនៅ production ហើយប៉ុន្តែវានៅ pilot program ជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរផ្សេងនៅណេះនៅ Oregon នេះនៅកាណាដាគាត់អាច access classroom feature បានប៉ុន្តែសម្រាប់regular user អត់ឃើញ classroom នេះទេ classroom ហ្នឹងគឺ classroom management system ហ្នឹងជាលក្ខណៈ more like for organization ដែលគាត់មានគ្រូបង្រៀនគាត់អាចចូលទៅគាត់អាចបង្កើតមេរៀនគាត់អាចប្រើមេរៀនមកពីរៀនខ្មែរហ្នឹងគាត់អាចឲ្យកូនសិស្សគាត់រៀនគាត់អាចឲ្យកូនសិស្សគាត់ assign some assignment អីចឹងណាហ្នឹងអា another feature ដែលយើងបង្កើតហើយមួយទៀតហ្នឹង podcast ហើយនឹង show podcast ណាដែលតាក់ទងទៅនឹងរៀនភាសាខ្មែរឬក៏និយាយភាសាខ្មែរឬអីហ្នឹងយើងអាចមាននៅក្នុង platform ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងហ្នឹងអាចស្ដាប់ទៅកាន់តែស្ដាប់កាន់តែយូរទៅកាន់តែដូចថាយើងកាន់តែដឹងយល់អាហ្នឹងមិនខុសពីយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងស្ដាប់គេនិយាយអង់គ្លេសច្រៀងភាសាអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងច្រើនទៅក៏យើងឆាប់ចេះភាសាអង់គ្លេសដែរមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសង្ឃឹមថា podcast ហើយនឹង show ហ្នឹងនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺអាចជួយកូនសិស្សឲ្យបានហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះគឺ translation ហ្នឹងដូចថាយើងមានភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅវាយបញ្ចូលទៅមានភាសាខ្មែរចេញមកហើយយើងអាចស្ដាប់ភាសាខ្មែរអូខេអូមានសំណួរអីអត់ទេមកពី chat ខន្តីបងស៊ីណារ៉ាគាត់និយាយថានៅ Long Beach they have a Khmer Parents Association who is advocating for Khmer language and if you're interested she can connect so she's in Long Beach Oh yes please ឥឡូវហ្នឹងមែនតើត្រូវការ more like a community outreach it's very challenging ខ្ញុំចង់ reach out ទៅសមាគមខ្មែរឲ្យបានច្រើនដែរ more like a grassroots engagement community engagement ណាគាត់ថាអត់សូវមានពេលប៉ុន្តែហ្នឹងហើយចាំជួយ connect ផងចាំមើលចាំតាក់ទងបាទអូខេអូខេឥឡូវចូលមក demo ហ្មងណាចូលឥឡូវអានេះ website យើងពេលចូលមករៀនខ្មែរអានេះខ្ញុំអានេះជា pre production នេះព្រោះដើម្បីឲ្យឃើញអា new feature នេះដែរអញ្ចឹងទៅប្រើ pre production environment ទៅហ្នឹងហើយចូលមកហ្នឹងគឺឃើញអានេះជា premium plan បានឃើញទាំងអស់បើ free user ឃើញតែ2ចម្ពោះទេចម្ពោះទី1ហ្នឹងគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺអាហ្នឹងចម្ពោះទី1ហ្នឹងហើយនឹងចម្ពោះទី2everyday words ហ្នឹង2ចម្ពោះហើយក្នុងមួយចម្ពោះហ្នឹងប្រហែលមានប្រហែល10មេរៀននៅក្នុងនេះមានមេរៀនចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងគឺស្រៈរួចហើយព្យញ្ជនៈរួចហើយស្រៈដែលស្រៈក្រុមអមានប្រមាណតួមាន5 10តួរួចហើយ8 10តួក្នុងក្រុមសោហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបតកតងទៅនឹងនិយាយរួមទៅអានេះជា basic ស្រៈហើយនឹងព្យញ្ជនៈរបស់ខ្មែរយើងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងនឹងមានដូចថាយើងអាច
អានេះខ្ញុំដាក់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងស្រៈឬក៏បញ្ជូនជំនះអញ្ចឹងទៅអានេះ dependent vowel យើងអាចអានអាហ្នឹងមើលអាហ្នឹងទៅហើយអានេះ practice ដូចថាយើងចង់ practice ស្រៈ a ឬក៏អីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅយើងអាច practice ចាប់ផ្ដើមមកយើង practice មកយើងអាច watch របៀបសរសេរមិនអញ្ចឹងណាហើយយើង practice ទៅឬក៏យើងចាប់ផ្ដើម write ហ្មងយើង write ត្មងអញ្ចឹងទៅរួចហើយ check រួចហើយបានយើងបានចេញមក accuracy ប្រមាណអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងរៀនសរសេរហើយអាចនឹងស្ដាប់ដែរស្រៈ a ហ្នឹងហើយស្រៈ a នេះយើងអាចស្ដាប់នៅហ្នឹងហ្មងឬក៏មិនអញ្ចឹងទេយើងអាច print ចេញមកដើម្បី print នៅ worksheet ដើម្បីយើងអាចសរសេរផ្ទាល់នៅដៃយើង pen and paper ហ្នឹងអាហ្នឹងមេរៀនតើតើមេរៀនហ្នឹងហើយអានេះ dialogue មាន clear មួយចឹងណាអាហ្នឹង dialogue ហើយpersonal tutor ដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅយើងអាចមើលអីអញ្ចឹងណាយ៉ាឧទាហរណ៍នេះមកយ៉ាយើងអាចមែនតើទៅបង្កើតថ្មីក៏បានគួរដាក់ស្អីគេខ្មែរ consonant អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខាងនេះមាន learning goal ដែរម្នាក់កូនសិស្សគាត់អាចបង្កើតដូចរបៀបលក្ខណៈថាមាន goal យើងចង់រៀនអីគេរៀនតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរ greeting ឬក៏ consonants ឬក៏ vowel អីហ្នឹងគាត់អាចវាយបញ្ចូល learning goal នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យ AI គាត់ track អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ return មកអញ្ចឹងគាត់និយាយមកអូខេ learning description ខ្មែរយើងមានប្រមាណ33 consonant អីអញ្ចឹងរួចហើយទៅអ្វីដែល special ដែរហ្នឹងគឺមាន related lesson អានេះវាគេហៅ RAG feature implementation អ្នកដែលខាង AI field ប្រហែលដឹងហើយអាហ្នឹងវា AI ហ្នឹងវា grounded in our contents មេរៀនខ្មែរអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលចម្លើយដែលឆ្លើយមកហ្នឹងគឺ it's grounded ភ្ជាប់ទៅនឹងមេរៀនដែលយើងមានដែរមិនមែនចេះនិយាយប៉ាណាបែបនៃទៅពីទេគឺមេរៀនណាដែលយើងនិយាយយើងបរៀននៅក្នុងអាមេរៀនដែលយើងចូលហ្នឹងគឺ AI នឹងឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងហ្នឹងហើយនឹងដូចថាឧទាហរណ៍នេះមេរៀនទី2តាក់ទងទៅនឹង consonant ព្រោះយើងសួរ consonant មិញយើងចង់រៀន consonant អញ្ចឹងទៅមេរៀនយើងមានមេរៀនតាក់ទងនឹងមេរៀនហ្នឹងឲ្យយើងដើម្បីកូនសិស្សអាចទៅរៀនមេរៀនហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងAI tutor ហើយនេះ flashcard ណា flashcard យើងអាចមកភាសាអង្គរវត្តអញ្ចឹងទៅរួចហើយ click មកយើង learn about ភាសាអង្គរវត្តសម្រាប់កូនសិស្សដែលគាត់អត់ចង់ដឹងអំពីពាក្យ vocabulary អីហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹង flashcard ហើយ original story អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរតាក់ទងទៅនឹងអង្គរវត្តគាត់នឹងបង្កើតមក how Angkor Wat rose from divine division divine vision sorry ហើយមួយទៀតនេះគឺ voice mirror មានប្រហែល121 challenge ច្រើនដែរគាត់អាចចូលមកចង់ដឹងអំពីអីមួយគាត់អាច search ដែរ I love you for example ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអីហ្នឹងយើងអាចចូលមកគាត់បាច់ទេគ្រប់បាត់ audio mic ហ្នឹងហើយគាត់អាចស្ដាប់រួចហើយគាត់អាចនិយាយដើម្បីដឹងចេះអំពីខាង pronunciation របស់គាត់តែគាត់និយាយត្រូវអញ្ចឹងណាហើយ memory match ដូចនិយាយមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង vowel ដូចថាយើងរៀនចំណាំរៀនអីអញ្ចឹងណាដើម្បីចេះចាំពាក្យឬក៏ជនជាអ្នកឬក៏ស្រៈរួចហើយគាត់អាចទៅសេ
អាហ្នឹងវាចូលទៅនឹងអាមិញដែលយើងនេះអក្សរកហ្នឹង yeah ហើយ explore Cambodia interactive map មានយើងចុចចឹងទៅយើងឃើញសៀមរាបមានអីខ្លះ vocabulary មានស្អីខ្លះដែលយើងអាចស្ដាប់ដឹងយល់អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងពាក្យអត់ដឹងអីហ្នឹងគាត់អាចស្វែងយល់អំពីខេត្តនីមួយៗដូចមុននឹងនិយាយហ្នឹងclassroom ហ្នឹងយើងអាចមាន class ជាងទៅយើងអាចចូលមកក្នុង class មួយយើងអាចរៀនយើងអាចមាន assignment take assignment រួចហើយនឹងមើល progress យើងអានេះសម្រាប់អ្នកដែលសមាគមខ្មែរដែលគាត់មានសាលាបើកបរិញ្ញាបត្រភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ប្រើរៀនខ្មែរ platform ជា complement ដូចថា companion tool មួយដែលគាត់អាចរៀននៅផ្ទះដូចថាគាត់ឲ្យកូនសិស្សរៀននៅផ្ទះដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់អាចជាលក្ខណៈ facilitate discussion រៀនដល់ណាមានសំណួរមានអីអត់អីអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ platform នេះដែរអាហ្នឹង classroom feature ដែលយើងមានហើយអីគេមួយទៀតpodcast នេះ podcast អានេះ podcast នេះវា organize វាលក្ខណៈដូច Netflix style ដែរយើង group target podcast ហ្នឹងជាប្រភេទ different category អញ្ចឹងណា easy listening សម្រាប់ beginner អញ្ចឹងទៅតាក់ទងទៅនឹង Cambodian culture tradition តាក់ទងទៅនឹង daily conversation អីហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលមកគាត់អាចស្ដាប់តាមប្រភេទ category ផ្សេងៗគ្នាគាត់ថាឥឡូវអត់ទាន់សូវមាន podcast ប្រហែលនេះឥឡូវកំពុងដើរស្វែងរក podcast ខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាស្គាល់ podcaster ណាអាចចង់ share នេះអីខ្ញុំអាច host នៅ platform នេះបានដែរណាហ្នឹងឥឡូវកំពុងដើរស្វែងរកឥឡូវហ្នឹងរកចង់តាក់ទងលោកគ្រូដៃគុណគូសុភាពបាទខ្ញុំថាគិតថាល្អរបស់គាត់ content របស់គាត់ល្អហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ញើ email ទៅថ្ងៃមុន bounce អត់ចូល email គាត់អត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅប្រហែលទៅផ្ញើទៅតាម Telegram គាត់ផ្ទាល់ហើយមកទៅបាទហ្នឹងហើយyeah translation គាត់អាចនិយាយដូចថា I love you for example អញ្ចឹងណារួចហើយយើង translate មកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហើយគាត់អាចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដូចថាដឹងត្រូវអត់ទេនេះ let's go eat តោះទៅញ៉ាំអាហារតោះទៅញ៉ាំអាហារ yeah ហ្នឹងហើយដូចមានប៉ុណ្្នឹងឯងខាង demo បងសុនហៃគាត់លើកដៃចង់សួរបងសុនហៃ you have a question បាទ go ahead បាទហ្នឹងមុនហ្នឹង message ទៅបងដែរមុនហ្នឹងមួយថ្ងៃបង្ហាញផែនទីស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញមានពណ៌ខៀវហើយជាមួយនឹងពណ៌បៃតងខុសគ្នាមិនដែរពណ៌ពីរហ្នឹងបងពណ៌ខៀវ available អត់ទាន់ចុចមើលពណ៌បៃតងបានតែចុចមើលរួចហើយចុចមើលរួចហើយ already discovered ហើយមែនតើទៅសម្រាប់អ្នកដែល free plan ហ្នឹងfree តែ3ខ្ញុំដាក់ free 3ហ្នឹងពេញសៀមរាបហើយនឹងកំពង់សោមនេះខាង coastal យ៉ា3គាត់អាច explore ប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ចុចមើលបន្ថែមទៀតអីចឹងអាហ្នឹង upgrade to the នេះ subscription so subscription ឥឡូវហ្នឹងផ្សាយនីយកម្មតិចចុះwe're running a promotion 50% ហ្នឹងគឺធម្មតា$10ក្នុងមួយខែសម្រាប់ Pro ហ្នឹងឥឡូវនៅសល់តែ$5ទៀតក្នុងមួយខែហើយអាហ្នឹង$5ក្នុងមួយខែហ្នឹងអាហ្នឹង most popular ហើយគឺថាយើងអាចចូលទៅlesson បានទាំងអស់គ្រាន់តែថា in term of AI feature ហ្នឹងគឺrate limit វា 2 time free versionបើខាង premium គឺថា AI feature បើគាត់ប្រើច្រើនខាង premium នេះល្អជាង
មានសំណួរអីទៀតដែរអានេះមិនដឹងចង់ស្ដាប់អត់ទេនេះ បាទគេ Ba của bạn là đây bông. Ô, bông xin raគាត់មានគាត់លើកដៃបង បាទ go ahead ខ្ញុំថាគិតថាអាច skip អាហ្នឹងទៅអត់អីទេ Hi, Bang Krista. បាទ Here in Long Beach, we have only one Khmer professor. Bang, he teach at University Pong, teach at high school Pong. I think your products will help him a lot. And Khmer Parent Associations, they're trying to promote Khmer teacher. I think it's the best match at the moment. And also Khmer New Year celebrations come next week on the 4th and the 5th. There's gonna be a lot of Khmer. If you have any material that need to share, I can put it on my outreach អូ channel. មាន មានខ្លះដែរមាន flyer ដែរទុំ design នេះអ្នកខាង UI UX នេះ UI designer ក៏ទុំ design ទុំសុំគាត់គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះអីខាងសមាគមខ្មែរណាមាន next week ហ្នឹងគាត់មានtraditional dance performance នៅ Brown Elementary School ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅដើម្បីមាន flyer មានអីមានតុកមានអីជួយផ្សព្វផ្សាយសាលាភាសាខ្មែរព្រោះអីនៅខាង Oregon ហ្នឹងក៏មានបរិញ្ញាបត្រភាសាខ្មែរដែរយើងបើកថ្នាក់ហើយថ្នាក់ខុសពីឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំនឹងបើកប្រើប្រាស់រៀនខ្មែរ platform ហើយកូនសិស្ស limit ត្រឹម30នាក់ទេប៉ុន្តែ30នាក់ហ្នឹងនឹងបាននេះ free access to pro plan Okay, Bong. Yeah. Bong Silchane is my senior, so I'll connect you guys to the group and Okay. is yes. Okay. Okay, Bong. Yeah. Okay. Okay. Patrick នេះគាត់ធ្លាប់ជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ឮខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ very supportive គាត់ keep encouraging me all along the way គាត់ជួយគាត់ថាគាត់នឹងជួយអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានគាត់ជួយ test គាត់ជា beta tester early beta tester ហ្នឹងគាត់ជួយច្រើនគាត់ test ច្រើនហើយគាត់មានបញ្ហាអីគាត់ send មកគាត់ស្វែងរកបញ្ហាច្រើន issue bug ស្អីហ្នឹងគាត់ជួយច្រើនហើយរួចហើយចប់ហើយហ្នឹងគាត់ធ្វើជា testimonial ទៀត interview ទៅគាត់ថាគាត់ find this platform very useful ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់និយាយនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយyeah នេះ last slide last slide អ្វីដែលមាននេះគឺ1000នេះឥឡូវហ្នឹងមានមែនតើ1200ជាងហើយcelebration 1000 user ជាងហើយ1200 user ហើយឥឡូវហ្នឹងហើយ yeah join us today in preserving Khmer heritage ហើយមាន barcode ចូលទៅក្នុង website របស់យើងហ្នឹងហើយ barcode ទៅ download Google Play Store ឬក៏ App Store ហើយបើមាន feedback ឬក៏ចង់ volunteer help out ឬក៏ចង់ join as the internship opportunity just contact me support at rienkhmer.org ព្រោះអីខាងខ្ញុំណាក្រុមខ្ញុំណាត្រូវការអ្នកជួយជាពិសេសជួយខាង social media ដូចថា marketing sales marketing ហ្នឹងហើយនឹង community outreach yeah មានប៉ុណ្្នឹងឯង Okay អរគុណបងមែនតើ I think now it's time for Q&A so if anybody has any questions feel free to just unmute yourself and just ask away នៅបងអរគុណច្រើនមែនតើការបត់បង្ហាញហ្នឹងហើយពង download app ឲ្យកូនរៀនដែរ អរគុណ ហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះបញ្ហាខ្ញុំមួយទាក់ទងជាមួយ AI ទាក់ទងនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងពីច្រើនវាច្រឡំជាមួយនឹងភាសាថៃអាហ្នឹងគឺហេតុអីដែរបង ដោយសារខាងថៃហ្នឹងគេមាន training data set ច្រើនជាង
គេមាន digital data set ហ្នឹងពេលដែលគេ train ពួកក្រុមហ៊ុនធំៗនៅ OpenAI ឬក៏ Anthropic ឬក៏អីហ្នឹង Meta អីអស់ហ្នឹងគាត់យក data scraping from the internet ហ្នឹងធម្មតាទេគេមាន data ច្រើនជាងដោយសារអីដោយសារប្រជាជនគេច្រើនជាងហើយគេមាន access to internet បង្កើត content អីច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងទៅ data set របស់គេច្រើនជាងយើងដល់ពេល AI getting trained data set ច្រើនអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនចេញមកភាសាថៃនោះច្រើនមែនតើនិយាយតាមត្រង់ទៅអា slide នេះហ្នឹងដំបូងហៅបង្កើតដូចថារូបភាពស្អីខ្លះដែលឲ្យ AI generate ប៉ុន្តែចង់បង្កើតរូបភាពដូចថាមានជាលក្ខណៈ classroom បរៀនភាសាខ្មែរនៅមុខអង្គរវត្តអីចឹងនិយាយបរិយាយចឹងណាសឹងរួចហើយ upload រូបភាពអក្សរខ្មែរទៀតប៉ុន្តែដល់ពេល generate ចេញមកអក្សរថៃបាទដល់ពេលយើងថាអូខេ forget it ដកអានឹងចោលដាក់រូបរបស់យើងនេះវិញបាទរូបមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ដែរព្រោះឯក្រុមហ៊ុនធំៗវាមើលទៅតាម market ដែរដូចថាភាសាថៃនោះគេមានដូច70លានអ្នកជាងរួចហើយទេសចរទៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ focus resource របស់គាត់ training AI ទៅខាងភាសាថៃនោះជាងអញ្ចឹងហើយបាន going back to អានេះដែលខ្ញុំ push out ហ្នឹង market opportunity ហ្នឹងគឺបើយើងមើលទៅនឹងDuolingo, Babo ឬក៏ Rosetta Stone នេះអស់ហ្នឹងខាង major ad tech platform ហ្នឹងគឺអត់មានភាសាខ្មែរទេដោយសារអីដោយសារគាត់គិតថា market វាទូចអត់សូវចំណេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ focus ទៅលើផ្សេងប៉ុន្តែយើងចង់យើងមាន mission យើងមាន vision យើងច្បាស់លាស់យើងចង់ធ្វើទោះជាអត់សូវចំណេញក៏ដោយក៏យើងចង់ធ្វើមានសំណួរអីទៀតដែរសួស្តីបងមានអ្នកលើកដៃម្នាក់បងវិជ្ជរិទ្ធចាបាទខ្ញុំចង់ដឹងតកតងជាមួយនឹងតើបងមានទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីក្រសួងអប់រំឬក៏ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅខ្មែរអត់តកតងជាមួយនឹង start up ឬក៏អ្វីបែបហ្នឹងចង់ដឹងថាពីព្រោះដោយសារបើយើងដូចបងនិយាយចឹងតកតងជាមួយនឹងទីផ្សារបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនធំវាពីរឿងតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងតើមានតើបងមានកិច្ចសហការបែបណាហ្នឹងហើយសំណួរហ្នឹងល្អមែនតើសំណួរហ្នឹងល្អដោយសារអីដោយសារដំបូងពេលបងចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពី Intel មកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើអាហ្នឹងដំបូងហ្នឹងចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយសមាគមខ្មែរនៅណាដើម្បីឲ្យគេដូចថា sponsor យើង financially គាត់អាចជា financial sponsorship sponsor សម្រាប់យើងអត់ដើម្បីស្វែងរក grant ដើម្បីអីដែរប៉ុន្តែការពិភាក្សា discussion on ហ្នឹងវារៀងអត់សូវទៅមុខលឿនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចង់ដើម្បីទៅមុខលឿនដើម្បីធ្វើឲ្យបានក៏សម្រេចចិត្តធ្វើទៅខ្លួនឯងសិនទៅខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងចេញជា platform រូបរាងអីហើយត្រូវការមេរៀនត្រូវការកម្មវិធីសិក្សាទេហ្នឹងចាំបានចាប់ដើមទៅ recruit team នៅស្រុកខ្មែរដើម្បី upload មេរៀន upload audio voice over audio អីអស់ហ្នឹងឲ្យបានចេញជារូបរាងសិនហើយរួចហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏បានទុំចាប់ដើមភាសាជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរយើងនៅនេះសមាគមខ្មែរនៅកាណាដានៅ Tacoma Washington នេះហើយនៅ Oregon នេះហើយនៅឥឡូវឮSinara មិញប្រាប់នៅ Long Beach អីទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់មានជាលក្ខណៈកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែរហើយពេលដើមឆ្នាំនេះខែ1ទៅខែ3នេះ2ខែហ្នឹង
ខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរបងទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីទៅបញ្ចប់នឹងធ្វើការជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យចប់ហើយចប់ហ្នឹងក៏ចង់ដូចថាឆ្លៀតនេះដែរប៉ុន្តែអត់ទៅស្គាល់ខាងក្រសួងខាងណាណីណាអញ្ចឹងទៅបើបើវិជ្ជរិតស្គាល់មានអ្នកស្គាល់ខាងក្រសួងអប់រំឬក្រសួងវប្បធម៌អីខាងក្រសួងផ្សេងទៀតអីហ្នឹងដែលអាចដូចថាគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តដូចថាចង់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយឬក៏អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំ really open ចង់ជួបភាសាដែរមានអ្នកស្គាល់ខ្លះហ្នឹងគាត់ណែនាំទៅនឹងក្រុមនិស្សិតក្រៅប្រទេសគាត់កាន់ page ដូចថាមានសហព័ន្ធគុំនិស្សិតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខាងនៅអឺរ៉ុបនៅអីចឹងគាត់មានបណ្ដាញអីហ្នឹងដែរក៏ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែចង់ចាប់ផ្ដើមដូចថាតាក់ទងគាត់ដែរមានស្គាល់អ្នកណាព្រោះខ្ញុំព្រោះ content អីហ្នឹង in the future មើលចូលអានេះមួយទៀតណា in term of the growth roadmap ហ្នឹង in the future ព្រោះយើងចង់ go get into a sustainable growth ដែរអញ្ចឹងទៅយើងចង់ scale អាហ្នឹងដែរហើយ in the future យើងនឹងមានលក្ខណៈ teacher marketplace អ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលទៅយើងអាចដូចថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់មានជំនាញអីមួយគាត់បរៀនសរសើរឬក៏បរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬក៏អីអញ្ចឹងណាគាត់អាចចូលមកក្នុង platform គាត់អាចបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបង្កើតមេរៀនបង្កើតអីអញ្ចឹងរួចហើយគាត់អាច advertise នៅលើ platform យើងអាច advertise ទៅហើយ user យើងមានច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ take អាហ្នឹងទៅគាត់អាច make profit ដូចថា 70% of the revenue ទៅគាត់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជា side income របស់គាត់ដែរគាត់អាចយកប្រាក់ចំណូលបានណាហ្នឹងអាហ្នឹង in the future អាហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអាហ្នឹងដែរបងសុនហៃបាទអរគុណបងចែកម្លែកចែកធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយដូច app បងមាន feature ច្រើនអញ្ចឹងណាបាទ feature មួយណាបងចូលចិត្តជាងគេហេតុអីបើសិនបងជាកូនសិស្សរៀនតាម app មួយហ្នឹង feature មួយណាបងឯងចូលចិត្តជាងគេហើយដោយសារហេតុអីបើបងអត់ចេះបើបងអត់ចេះភាសាខ្មែរហើយចង់ទៅស្រុកខ្មែររួចហើយបងពាក្យច្រើនចាប់ផ្ដើមការនិយាយពាក្យច្រើនកូនសិស្សចាប់ផ្ដើមនិយាយអញ្ចឹងទៅបងនឹងអា dialogue នេះចូលទៅក្នុង dialogue ឬក៏ voice mirror ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅយើងអាច search មើលពាក្យណាដែលយើងចង់ចេះយើងស្ដាប់native speaker គេតែគេនិយាយទៅគេនិយាយមិនខ្មិចហើយយើងនិយាយតាមយើង practice និយាយដដែលទៅយើងចេះហើយដូចថាយើងចូលទៅសុំទោសអញ្ចឹងណាយើងស្ដាប់ទៅយើងសុំទោសយើងចេះពាក្យសុំទោសហ្នឹងអាហ្នឹងជួយចូលចិត្តអាហ្នឹងចូលចិត្តអាហ្នឹងជាងគេហើយគិតថាហ្នឹងជា useful ដែរសូម្បីតែ pad នេះក៏គាត់ថាហ្នឹងល្អអាហ្នឹង feature ហ្នឹងគាត់ប្រើច្រើនព្រោះឯគាត់មាន heavy accent American accent អញ្ចឹងទៅគាត់ថាហ្នឹងជួយគាត់បានច្រើនកែ accent គាត់អូខេបងដាំង I'm sorry if I mispronounced your name Hello yeah go ahead can you hear me លឺខ្ញុំនិយាយណាលឺ so បងឯងមានន័យថាណាគេក៏ដែរឲ្យចង់រៀនខ្មែរមិនថាជនជាតិអីទេត្រូវហ៎ហ្នឹងហើយអានេះមិនមែនដូចខ្មែរមួយខ្មែរបែរថាជនជាតិអីក៏ដែរដែលចង់រៀនខ្មែរបាទអូខេហើយបង found តាំង2025មកដល់ឥឡូវប្រហែលប្រហែលឆ្នាំហើយបងអត់ប្រហែលឆ្នាំទេទៅប្រហែលខែប្រហែល5ខែ6ខែ
ពី ហើយ ខែចាប់ផ្ដើមធ្វើមកប្រហែលខែ8ខែ9 so basically app បងឯងគឺ consumer app like Duolingo and stuff right yeah ហ្នឹងហើយ so I think it's my experience the best way is to go on TikTok can run all the marketing stuff you know they have the agent for the marketing you can like warm up the account on TikTok like 10 account 20 account and you run it on the agent will run the marketing for you yeah ហ្នឹង it's had you done that before maybe you can help and also I check the website basically a lot of people search for to learn Khmer language you can also do some SEO like Google search engine that is for the long term marketing yeah if I think yeah this is just my experience just want to share maybe you already done it I don't know no អាហ្នឹងកំពុងI'm struggling តាក់ទងទៅនឹង sales and marketing ទី1តាក់ទងទៅនឹង design ទី2និយាយរួមទៅ not good at that this thing that's why need help yeah I just share my experience again all the feature doesn't matter what matter is the marketing and stuff distribution like Duolingo and other stuff they have very strong distribution they have thousands of TikTok accounts thousands of like Instagram and everything so I think when I go to the Google and I see there's a lot of people search for learn Khmer I think people are interested in it maybe you should try like a TikTok and then for the long-term strategy it should be SEO yeah I just share my experience I don't know anything yeah no that's true Yeah. it just គាត់ថាហ្នឹងវាពេលខ្លះ yeah ត្រូវការចំណាយពេលវេលាដែរ yeah but that's true good product if you cannot sell then people don't use it and I think the product doesn't matter right now Yeah. with all the AI and stuff you can just go and one shot whole thing like your product I can one shot it on the AI and stuff but right now the most important is marketing distribution. distribution I think what you have done gonna have a lot of people but you gotta have the money to sustain it I bet you're gonna lose a lot of money on the AI stuff because of the token yeah so I think that you should try TikTok because what you have right now is consumer app it's not B2B it's consumer app it's like Duolingo you can like reverse engineer their marketing and stuff yeah I just share my experience there we are yeah you know it can be wrong so yeah no you're right yeah the marketing is crucial at this point to scale Bong Sinara sorry Thank you, Kantai. Sorry, it's me again, Bong. So, if you have team in Khmer, I highly recommend to apply for 2 programs. So, the 2 program is international program from international investments. One is from Techstar from Khmer Enterprise, and another one is from Plug and Play. It's from MPTC. I think that would be a big advantage for you. And then also for the feature itself, I highly recommend to consider the transportations. For some time, I have a lot of friends who visiting Khmer and they like, oh, what is the safe transportations partner? We have Red Buntam, we have I think we have a lot of Book Me Bus, so on and so forth. I think it's a good way to connect, and then also with currency too. So what currency look like in Khmer? Yeah. you mean ដូចយើងមាន topic ឬក៏មេរៀនអី covering អាហ្នឹង Yeah, Bong. So for example, I saw you have a map already. So just add on the side with from connecting from one side to the next one. There's 2 available apps that you can book. So the first one is Red Buntam. The second one is Book Me Bus or Chainlink, something like this. Yes. That's a really good feedback ព្រោះបងស្គាល់ជាឡងដាដែរគាត់ CEO ចាំមើលចង់និយាយមួយគាត់ Yeah Bong give me an idea Yeah Bong Long Da is good Bong I think Murad is good too yes
Yeah មកស្រុកអាមេរិកវិញបាត់មែនតើខុសគ្នាទៅប្រហែលថ្ងៃគាត់មានស្អីCEO retreat founder retreat បាន join មួយគាត់ but yeah ចាំមើលចាំ connect ជាមួយគាត់ Oh, I also want to add one more. So I just test your app on the website. There should be some Google authentication because most of the time, like, you know, people are lazy to type in their information. Google authentication would be good. Okay yeah OAuth yeah អត់ទេប្រហែលត្រូវ turn that on too I was thinking about that too ព្រោះអីឃើញមានអ្នកវាយបញ្ចូលអានេះខុសច្រើនGmail មួយថ្ងៃយើងទៅបើកមើលទៅនៅ email service ហ្នឹងមាន bounce ប្រហែល 4-5 ហើយសិតតែ Gmail misspelling typo Well, I think the tech stack right now, you might using Next.js, right? Because I saw you hosted on Vercel. The tech stack. React. Oh, React. Oh, I saw. Yeah, React. Maybe you should try Next.js. They have authentication, easy to integrate. Yeah. And so that also easy to run some. I mean, it's too far. I'm sorry. It's called programmatic SEO. You can run 1,000 page ranking on Google with Next.js. That would be easy. You know. I think we might have one room for one question, and I want to respect everyone's time because I think we're running like a bit over time. Running late. Yeah. Do you have time for one more question? I know both. Yeah. I have time. Yeah. ហ្នឹងហើយបងសួរតែចុះដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងថាខ្មែរយើងអ្នកមកហើយបន្តមកមានកូនដល់ពេលដល់ចំនួនចៅចឹងទៅវាច្រើនអត់សូវចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនណាជាគាត់ខ្លះមានបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកភាគច្រើនហើយក៏នៅស្រុកក្រៅផ្សេងទៀតsẽជួបរឿងហ្នឹងចឹងទាំងអស់ហើយបើចំពោះបងផ្ទាល់ក្តីសម័យបងរំពឹងថាចង់ឲ្យកូនខ្មែរដែលកើតមកនៅស្រុកនេះហើយក៏ចៅខ្មែរដែលកើតមកស្រុកនេះហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់ថាអាចនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាដែលថាបងគិតថាពេញហ្នឹងបងពេញចិត្តហើយដើម្បីឲ្យសម្រេចក្តីបំណងដែលថាបងហ្នឹងបងសង្ឃឹមថា app របស់បងហ្នឹងវាជួយផ្នែកណាខ្លះដើម្បីឲ្យក្តីបំណងហ្នឹងខ្លាយទៅជាការពិត going back to the vision here that's the vision here right ដូចថាកូនខ្មែរយើងដែលគាត់កើតកូនឬក៏ចៅខ្មែរយើងដែលគាត់កើតនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងអរិយធម៌ខ្មែរយើងភាសាវប្បធម៌អរិយធម៌អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគាត់អាចស្វែងយល់ស្វែងដឹងអាចនិយាយបានមិនបាច់ចាំថាច្បាស់លាស់ដូចអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនិយាយហ្មងទេប៉ុន្តែអាចប្រស្រ័យតាក់ទងល្មមបានហើយដឹងអំពីវប្បធម៌ពួកអីភាសាគឺជាស្ពានចម្លងអ្នកដែលរៀនភាសាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះដឹងអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មកពីណារូតរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះបើយើងដឹងហើយខ្មែរយើងសម័យអង្គរបើគាត់ដឹងថាគាត់មកពីណាខ្មែរសម័យអង្គរប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហ្នឹងមិនដែរគាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីខ្លួនរបស់គាត់ហើយពេលណាដែលគាត់ទៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកក្រៅទេគាត់ជាអ្នកក្នុងគាត់ជាជនជាតិខ្មែរគាត់ទៅសៀមរាបខ្ញុំខ្មែរអាញាធិបតេយ្យអប្សរាមិនអាចឆាចគាត់លុយ10 20 30 ដុល្លារគាត់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយខ្មែរខ្ញុំខ្មែរតាអាចចូលទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនៅក្នុងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុង platform នេះវាខុសពី platform language learning app ផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើគ្រាន់តែជាលក្ខណៈ tourist phrase ដូចថា translation phrase រៀនការសន្ទនាខ្លីៗដែលគ្រាន់តែជាលក្ខណៈ tourist អានេះអត់ទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើវប្បធម៌ដែរយើងបញ្ចូលវប្បធម៌ context ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ដឹងថាតើដូចថាគាត់និយាយភាសាយើងរៀនអានេះមេរៀននេះអាហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ដឹងពីអ្វីដែលជាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរបាទចា okay
I think this is going to be the end of the webinar អរគុណបង Krishna មែនតើដែលបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់បងជាមួយនឹង app រៀនខ្មែរ I find it inspiring and I think it's going to help close the gap between the Cambodians abroad and also in Cambodia and essentially goes back to the STEM global network, right? Is that we want people abroad to kind of like, connect back to Cambodia and eventually like help grow the country នឹងចាចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា also like learn something from this and I know បង Krishna I feel like you also heard some connection here and there that I think there's going to be conversations afterward this webinar I think that's all from me I don't know if Poo Danit you have anything to say No, I just want to say thank you Khmoy Krishna and everyone who took your precious time to join us for this very inspirational webinar because I think this is what we all wanted to do to preserve our culture and our heritage and no matter where we are we want to represent our people and our country in Cambodia and thank you for doing this. Okay any last words បង Krishna ហ្នឹងហើយអរគុណពូដានិតដែរដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយបាន organize បង្កើតក្រុមហ្នឹង group Facebook group ហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំ join ភ្លាមកាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំ join ភ្លាមហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកconnect ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានសំណួរល្អច្រើនហ្នឹងចាំជួយ connect មកខ្ញុំផង follow up question follow up discussion I'm welcome ហើយខ្ញុំរីករាយដែរដែលបានមានឱកាសដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងរៀនខ្មែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយខ្ញុំអរគុណអរគុណបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួម so I think that's it Thank you bye bye ជំរាបលា Bye bye